رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی والسلام علی من اتبع الہدی۔ کیا نام ہے صاحب آپ کا؟ میرا نام محمد انیس ہے۔ محمد انیس صاحب، تو بریلویوں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں نہ آ رہی، ان دونوں میں چل رہی تھی، شور کی آواز کہاں سے آ رہی؟ یار میں پہلے شور میں اگر تو ہٹ وہاں سے، تم میوٹ کر لو، تم فیضان رضا تم میوٹ کر لو۔ آ گئے صحیح، ٹھیک ہے چلیے۔ ہاں، بریلوی اور دیوبندی کی تو پہلے کوئی بات ہی نہ ہے، ان میں کیا بات چل رہی کیا نہیں، بات شرک کی اور اس کی ہو رہی کہ شرک کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں۔ ہاں تو تم کیا مانتے ہو بریلویوں کو؟ ہم تو انسان مانتے ہیں ہر انسان کو۔ نہیں، انسان مانتے ہو، مسلمان مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ مسلمان تو ہیں، کیوں نہ ہے مسلمان؟ تو پھر آپ مشرک کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ کون لگا رہا ہے مشرک کا فتویٰ؟ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ آپ مشرک کہتے ہو، آپ بریلوی مشرک ہیں۔ بات شرک کی آ رہی ہے کہ شرک کون کون سی حالت میں اور شرک کون کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ نہ ہم مسلک میں نہیں جانتے، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، کیونکہ قرآن منع کرتا ہے نا کہ فرقوں میں مت بٹو، کہ فرقے مت بٹو، تم اللہ منع کرتا ہے تو فرقوں مت بٹو۔ کون سی آیت میں ہے؟ کون سی آیت میں ہے؟ کون سی آیت؟ ہاں آیت میں آپ کے پاس دے دوں، لیکن مجھے میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ اچھا، تو جہاں یہ آیت نازل ہوئی اگر ہے، آپ کہیں گے، سنیے میری بات سنیے، یہ جو آیت قرآن کی نازل ہوئی تھی تو یہ کس موضوع کے تحت نازل ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نقصان نزول کیا ہے، سمجھے نہیں؟ جی ہاں، اب اگر آپ یہاں اس بات کا حساب لگاؤ گے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کیا ہر ایک آدمی سے مانتا حدیث کو، کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی، جو حق پر ہوگی۔ جماعت کا نام لیا بلکہ فرقوں کا نام نہ لیا ہے۔ سنو، باقی 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہوگی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گی، مانا والے ہی۔ بالکل، ہاں، یہ بہترین بات ہے۔ اب تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ ارے میں اس بات کو سنا نہیں سنی، اب بیچ میں مت بولو، میں جب آپ بولو گے تو میں آپ کی سنوں گا، میں چپ ہو جاؤں گا۔ جب قرآن تو کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بیٹھو اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، تو ابھی دونوں میں تعداد ہو رہا ہے، تو پھر اب کیسے مانو گے اسے؟ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے اللہ کے رسول اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ فرقے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا فرقے ہوں گے، آپ سے یہ نہیں کہا کہ فرقوں میں بٹو آپ۔ ارے تو فرقے بٹیں گے کیسے؟ ایسے تو ہوں گے فرقے۔ سنو، تو آپ کیوں بٹ رہے ہو پھر؟ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں فالو کرتے ہو پھر؟ کس کو؟ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں فالو کرتے ہو پھر؟ اچھا، پھر چاروں امام فرقوں میں بٹے میں، اگر حقیقت میں پوچھو تو فرقوں میں امام ہے یا نہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے۔ بولو آپ پہلے، جب آپ کہو تو جواب دیجیے۔ امام فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں فرقوں میں بٹے؟ نہیں، پہلے آپ مجھے بتا دیجیے کیوں نہیں ہے۔ ہاں، میں یوں بتا رہا ہوں آپ بتائیے کہ یہاں جو بات آئی ہے، یہاں بات ہے عقیدے کی۔ جی، امام جو ہیں چاروں، وہ چاروں برحق ہیں اور چاروں جو ہیں فروعی مسائل میں اختلاف ہے ان کا، فروعی مسائل میں۔ چاروں امام سنتے ہو نہیں آپ، بیچ میں بولتے ہو۔ چلو آپ کہو پہلے آپ۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے چاروں کے ایک ہیں، سمجھے نہیں؟ اب تم مجھے یہ بتا دو کہ تم امام کی تقلید کو مانتے کیا ہو؟ ہم امام کی تقلید کو نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا میری چاروں امام کہتے ہیں، خیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا چاروں امام یہ کہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات ٹکرا جا تو ہماری بات چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ تو یہ تو بات درست ہے، اسے تو ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ ہم ثابت کر کے دیں گے، ہم مانتے نہ مانتے۔ چلو تو میرا ایک مسئلہ ثابت کر دو، ثابت کر دیں ہم، تم ایک مسئلہ اپنے علم سے ثابت کر دو، میرا ایک مسئلہ حل کر دو ذرا۔ جی، میرا ایک مسئلہ حل کر دو۔ پہلے بات آ رہی، ارے میرا سن تو پہلے ایک مسئلہ تو حل کرو میرا۔ آپ کا نام کیا؟ پہلے آپ اپنا نام میں بتائیے۔ نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، یعنی میں 4 رکعت عصر کی سنت پڑھ رہا تھا۔ سنیے پہلے سن لیجیے، میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا تھا۔ ارے اب بیچ میں کیوں بولے جا رہے ہیں یار آپ؟ انیس میں بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو۔ آپ ہم جو بات، جس بات میں ہم ثابت کرنا چاہنا وہ بات ثابت کرنا۔ ہاں تو ثابت کرنا نا، پہلے میرا سوال تو سن لو۔ میں 4 رکعت عصر کی سنت پڑھ رہا ہوں، سنتوں میں میں نے 2 رکعت میں درود ابراہیمی پڑھ لی، بعد میں مجھے یاد آیا میں کھڑا ہو گیا، لیکن چوتھی رکعت میں نے سجدہ سہو نہیں کیا اور میں نے ایسی سلام پھیر دیا، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ہاں میری بات سنو بھائی صاحب، پہلے نماز اور نماز سے ہونے نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے، تو مسئلہ جہاں پہ چل رہا ہے پہلے بات معلوم ہی رہے۔ بات امام اعظم ابو حنیفہ کی چل رہی نہیں،
اب ابھی آپ تکلیف کرو گے. ارے آپ ابھی تکلیف کرو گے, ابھی آپ تکلیف کرو گے. ابھی ارے اسے حل تو کرو میرے مسئلے کو. بات تو سن رہا ہے, میں یہی ثابت کر دوں کہ آپ نماز بھی کہاں پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کہاں پڑھنا ہے. کیا آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو نیچے باندھتے ہیں, آپ سے نیچے. بتائیے کون سی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث بتائیے اگر ہو. چلو تم دکھلاؤ گے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیثیں کتنی ہیں, دکھاؤ کون سی صحیح حدیث دکھاؤ. میں اتنی حدیثیں بھیج دوں آپ کو. ارے بتاؤ تو نا, مجھے پڑھ کے سناؤ, ایک الگ حدیث پڑھ کے سناؤ. صحیح میں سنا کے تم میں بھیج رہا ہوں آپ کو 2 منٹ. نہیں پڑھ کے سناؤ نا, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تمہاری بات, یہ یوٹیوب پر جائے گی. پڑھنے کی بات ہو پھر میں ایک جانے وہ لائن پہ رہوں, اگر پڑھنے والی بات آپ کی ریکارڈنگ تو آپ کیوں آئے ہو, پھر آپ کیوں آئے جب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو سنو, میں اگر پڑھنے کی بات ہوں میں پڑھنے والے بندے کو لے لیتا ہوں. نہیں تو آپ کے بس کی بات جب نہیں تھی تو آپ کیوں آئے پھر لائن پر. ارے میں جہاں میرے بس کی میں جواب دے تو نہیں ہوں, آپ مان کر رہے ہیں اس بات کو. کس بات کو؟ میں کہہ رہا ہوں جتنی حدیثیں تم پڑھو گے ساری حدیثیں ضعیف ہیں, ساری حدیث ضعیف ہیں. ارے رہنے دو بھائی صاحب, رہنے دو. آپ یہ حدیث جڑ رہا ہوں. ہوں, بات تو یہی ہے. اب سنو میری بات, سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ہاں تو تم پہلے کیا تھے؟ تو میرے بھائی فرقوں میں تو تم بٹے ہو نا. ارے ہم میں سے تم نکلے نا, پہلے تم کیا تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ. اب تم ایمانداری کے ساتھ میں یہ بتا دو, ابھی تمہاری بات یہیں ختم ہو جائے گی. تم ایمانداری سے یہ بتا دو کہ تم پہلے کیا تھے. جی کیا تھے پہلے؟ ارے ہم کچھ بھی تھے. ارے سچ کیوں نہیں بول رہے, سچ کیوں نہیں بول رہے؟ ہم بھی یہی تھے, حنفی تھے. ہم حنفی تھے نہیں, اب فرقوں میں کون بٹا؟ جی حنفی تھے. فرقوں میں کون بٹا؟ تو جب اللہ نے ہدایت دی چھوڑیے ہوگا. نہیں, نئے والے کبھی جنتی نہیں ہو سکتے. جو فرقے نکلیں گے وہ جنتی نہیں ہوں گے. نئے جتنے نکلیں گے سب جہنمی نہیں ہے, سب جہنمی. ایک جماعت وہ جو صحابہ والی ہے وہ حق پر ہوگی. آپ کی صحابہ والی جماعت کہاں ہے؟ صحابہ والی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب کسی صحابی کو کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ تم فیصل کیسے کرو گے فیصلے, سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا قرآن سے کروں گا. قرآن نہیں پھر حدیث سے کروں گا, نہیں حدیث نہیں تو پھر اجتہاد کروں گا. تو یہ اجتہاد کرنا تو صحابہ چلا رہا ہے, اور صحابہ کی تقلید لوگوں نے کی ہے, صحابہ کرام نے بھی کی ہے. جو آپ یہ کام کرتے ہیں, جو آپ کام کرتے ہیں, صحابہ کرام تو ثابت ہیں. ہاں بالکل تقلید کی صحابہ کرام کرتے ہیں, یا 40 کرتے ہیں, ثابت ہے تو کرو. کون سا 40 میں پہلے ایک بات تو حل کر لو. ارے پہلے ایک مسئلہ تو حل کر لو. تو میں اس راستے پہ بتا رہا ہوں, آپ راستے پہ کہاں صحابہ تم ایک میرا مسئلہ حل کر دو بس. میں نماز پڑھ رہا تھا, میں 2 رکعت میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں چوتھی رکعت میں نے سلام پھیر دیا. تو مجھے سجدہ صاحب واجب ہو گیا تھا, تو مجھے سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ مسئلہ. تم زہر کا پیالہ پی لو گے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دو گے. زہر کا پیالہ پی سکتے ہو. آپ کو سنو, آپ کو میں سب باتوں کا جواب دوں گا. اسی بات کا جواب دے دو تم مجھے کہ میں 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہا تھا. ارے سن لو ذرا, یہ تمہاری حقانیت باتیں نہیں, دہاڑنے سے حقانیت باتیں نہیں ہوتی ہے ایسے. سنو, آپ نماز سے ہی مکمل نہیں ہے پہلی بات. ارے تو میں نماز کی تو بات کر رہا ہوں تم سے, میں تقلید کی بات کر رہا ہوں تم سے. ارے میں تقلید کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں تم سے کہ تقلید, ارے تم تقلید نہیں کرتے نا, میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ بات. میں نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت نماز سنت, میں دوسری رکعت میں بیٹھا, اتحیات پڑھ کے میں نے درود ابراہیمی پڑھ دی اور میں کھڑا ہو گیا. اب چوتھی رکعت میں نے بغیر سجدہ صاحب کیے سلام پھیر دیا. میری نماز ہوئی نہیں ہوئی, اور سجدہ صاحب مجھے کب کرنا چاہیے تھا؟ اتحیات پڑھ کے کرنا چاہیے تھا یا اتحیات سے پہلے کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب دے دو. مطلب سجدہ صاحب تو اتحیات سے پہلے کرنا چاہیے تھا. کہاں لکھا پڑھو قرآن کی آیت, حدیث پڑھ کے سناؤ مجھے. ٹھیک ہے یار, آپ کہہ رہا ہو حدیث پڑھ کے سناؤ. میں نے پوری تمہاری جماعت کو چیلنج ہے میرا, پوری جماعت کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دو, حدیث پڑھ کے سنا دو. پوری جماعت کو چیلنج ہے میرا. یار آپ میری بات سنو, جتنی تمہاری جماعت ہے نہیں لکھ لی سب کو چیلنج ہے میرا. پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے سناؤ. میرے بھائی ابھی تقلید کرو گے, ابھی تقلید کرو گے تم, ابھی تقلید کرو گے. پڑھ کے سنا دو مجھے. نام تو بتا دو. ارے نام میں بتاؤں گا, ایک مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ. اس پر تم نے یہ کہا کہ اتحیات سے پہلے پڑھنا, بعد میں کرنا چاہیے تھا یا پہلے کرنا چاہیے تھا, جو بھی آپ نے کہا. نام بتانے میں کوئی شرم آ رہی ہے؟ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. بھائی یہ کچھ پڑھ کے نہیں بتائیں گے آپ کو. محمد طاہر رضا قادری میرا نام ہے. سوشل میڈیا پہ جاؤ, میرے چینل کا نام ہے جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں, اسے سرچ کر لو, پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوں. جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں. بالکل, جو رضا کا ہوگا وہ اللہ کے رسول کا ہوگا. تمہارے جیسے مطلب جاہل نہیں ہوں گے. جس نے رضا کو پہچان لیا اس نے اللہ کے محبوب کو پہچان لیا, اور جس نے اللہ کے محبوب کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اچھا, میرے سوال کا جواب دو, میرے سوال کا جواب دو. قرآن کی آیت پڑھو, حدیث پڑھو, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مطلب کیا اتحیات کے بعد مجھے سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ پڑھو. میں آپ کو ویسا سب کچھ بھیج دوں. نہیں پڑھو نا, بھیجو مت. میں تمہارے بھیجنا نہیں مانگ رہا, مجھے پڑھ کے سناؤ. یہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تمہاری, یہ تمہاری جہالت عوام سنے گی تو یہ فیصلہ کرے گی کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو. تم تقلید کو ابھی کیا کرے تھے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. تم ابھی تقلید کرو گے. آپ کو اب ایسے بات کر لے جا رہا ہوں. ارے تم نے میری بات کا جواب بھی کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں
एक मिनट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरको वालों को जहन्नुम में बताया है ना भाई साहब, पहले आप तुम बताइए। जहन्नुम में तो जाने वाले तुम हो, हम तो साहबा वाले हैं, अरे हम तो जमात हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है, हमसे तुम निकल रहे हो। तुमने अभी ये तस्लीम किया कि मैं भी हनफी था, अभी तुमने तस्लीम किया नहीं, तुमने अभी तस्लीम किया। और कितने फिरकों में बैठो यार, फिरकों दुबर में शैतान उंगली करने लगा तुम्हारी दुबर में शैतान उंगली करने लगा। फैजान देख लो, फिर भी फैजान देखो, फैजान देखो। अरे ऐसा करो, 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। भाई आपने ये कहा था मैं कुरान हदीस से बात करूंगा, हाँ। आपने कहा था तो मेरे जवाब से जवाब दो ना मेरी बात का। अरे मैंने जो सवाल काम किया उसका जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे तुम कौन थे, तुम कौन थे पहले? अभी तुमने ये तस्लीम किया कि मैं भी ये पहले हनफी था, तुमने भी तस्लीम किया नहीं किया? तो हम में से तुम निकले ना, तो नए वाले जहन्नमी होंगे ना, हम जन्नत थोड़ी, हम जन्नती हैं। अरे यार, अरे यार मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, ये इसको मानते हैं, मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। अरे हम किसी तुम मुझे मेरा ये मसला हल करो कि अत्तहियात के बाद में तुमने कहा। सुनो फैजान भाई, सुनो फैजान भाई, सुनो, तो मैंने जो तुमसे सवाल काम किया है, इस सवाल का जवाब दो मुझे। कुरान की आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो कि अत्तहियात के बाद में मुझे जो है सजदा साहब करना चाहिए, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक तो जाओ, पढ़ो पढ़ो करो, मेरे पढ़ो पढ़ो, भागेंगे इनकी पूरी वीडियो पूरे दिन भी बात करो, पूरे दिन बात मिर्जा करता हूँ, मेरी बात मोहम्मद से जवाब दे दे इसका, कादरी साहब से बात करने की इसका मिर्जा मोहम्मद अली जवाब दे दे मुझे, हदीस पढ़ के सुना दे मुझे मिर्जा मोहम्मद अली। सुनो हाँ भाई पढ़ो साहब, पढ़ो आप मेरी बात सुन लेंगे आप? बिल्कुल सुनूंगा, तो आप कर रहे हो ना, मैं तो कहूँ 2 मिनट आप बोलो, सुकून से सुनूंगा। हम मैं सुकून सुन रहा हूँ, आपसे बोलूँ या ना? देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम बोलो मैं सुकून से सुन रहा हूँ, जब मैं बोलूँ तो आप सुकून से सुनना। हाँ बिल्कुल बोलो, मैं सुकून सुन, मैं सुन रहा हूँ, सुकून से बोलो। आप पहले सुन लेना, दलील में बात की दलील देते हुए चलूंगा, उसके बाद बात कर लेना आप, ठीक है? ठीक है, बोलना नहीं कि मैं बात बोल रही हूँ आपसे, बोलूं? मैं सुन रहा हूँ, बोलो आप, मेरी सुन के जाना, भागना मत फोन काट के। भागूंगा नहीं, लेकिन पहले बीच में मत टोकना नहीं। हमारी आदत नहीं है, हम बात करते हैं, रात दिन बात करते हैं, हम बीच में नहीं टोकते हैं। ये तुम कर रहे हो, बड़बड़ बीच में बड़बड़ किए जा रहे हो। अब मैं बात बता रहा हूँ आपको, बात करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरकों को जहन्नुमी कहा है या नहीं? आना में जवाब देना भाई साहब, आप कहा है नहीं? आवाज नहीं आ रही आपको? मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोल लो। नहीं, हाँ ना में जवाब दीजिए। फिरकों का है नहीं आपका? फिरकों का ही जिक्र है, ये हदीसी फिरकों के लिए है। फिरके बताएं इसमें, फिरके बताएं इसमें। बरेलवी एक फिरका है नहीं? बरेलवी जमात है, बरेलवी कोई फिरका ही नहीं है, बरेलवी कोई फिरका ही नहीं है। ये भी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हम हैं अहले सुन्नत व जमात। बरेली एक शहर का नाम है, बरेली एक शहर का नाम है, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ लिखा हुआ कि बरेली फिरका है? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ कि बरेली फिरका है? दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ? लाओ, दिखाओ, लाओ, दिखाओ। अनीस तुम जहर का प्याला पी लोगे, लेकिन सुबह कुछ नहीं लोगे। जहर का प्याला पी लोगे। दोनों किताबों का जवाब हमने दलील दे दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तो कहाँ लिखा हुआ? बरेली में फिरका लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ कहाँ? दिखाओ अपने रजा की किताब। अरे दिखाओ, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ कि बरेली फिरका है? हवाला दो, कौन सी किताब में? कौन सी किताब है? कौन सी किताब बताओ? किताबें में किताबें तुम्हारे ऐसा है, ऐसा है अनीस मियां, जहर का प्याला पी लोगे और तुम्हारा मिर्जा मोहम्मद अली भी जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन हमसे बात नहीं कर पाएगा। अरे भाई साहब, होगा इंजीनियर मिर्जा, अपने घर का होगा, हम इंजीनियर मिर्जा। तो मुझे जो तुम बता रहे हो उसका हवाला दो, और मैं जो बताऊंगा उसका हवाला दूंगा आपको। हम तो अल्लाह ताला आना, हम ना देखो मेरी बात, अब तो मेरी बात सुनो सुकून से, अब मेरी बात सुनो सुकून से, फैजान लगा चुको। अब मेरी बात सुनो अनीस मियां, अनीस मियां, अनीस मियां मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सुकून से, सुकून से बात सुनो मेरी। अरे सुकून से सुनो, मैं तुम्हारी सुकून से सुन रहा था, सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुकून से, मुंह बंद करो। अरे पहले आपने जवाब ही कहा दिया है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम्हें सुन तो लो, तो जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो, बीच में मत बोलो, बड़बड़ मत करो। ये तुम्हारी काहिली जो मिटा रहे हो ना, तुम ये काहिली मिटाने से काम नहीं चलेगा, ये यूट्यूब पर जाएगी। सुनो, हाँ काहिली मिटा रहे हो तुम, सुनो सुनो सुनो। देखो अगर कहीं लिखा हुआ हो तो तुम्हारी हक्कानियत की दलील ये है कि वो लिखा मुझे दिखाओ कि देखो बरेलवी, ये लिखा हुआ कि बरेलवी तुम्हारा एक फिरका है। तुम्हारा बरेलवी उलमा कहते हैं बहुत सारे। अरे जाहिल बन क्यों बन रहे हो? जाहिल मत बनो। मतलब बरेली एक शहर का नाम है, हमारा फिरका नहीं है, हम जमात है, अहले सुन्नत व जमात। फिरका बनकर तुम निकले हमसे, फिरका तुम्हारे मिर्जा मोहम्मद अली ने बनाया, वो निकला हमसे, और तुम जहन्नमी हुए पक्के। अब मैंने तुम पे एक सवाल कायम किया था, तुमने ये कहा कि अत्तहियात के बाद में तुम्हें सजदा साहब करना चाहिए था, तो वो कुरान की आयत हदीस पढ़ के मुझे सुनाओ। अभी से बात में धुआं मत हो, मैं तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ, मुझे कुरान में हदीस में दिखला दीजिए। अभी तुम तकलीफ करोगे इमाम आजम अबू हनीफा के, अभी तुम तलवे चाटोगे, अभी चलो चाटोगे इमाम आजम अबू हनीफा के तलवे चाटोगे। अभी
दिखाओ कहाँ है कुरान की, कुरान पढ़ो। तुम चाटो तलवे, तुम चाटोगे अभी, मौलवी के तलवे ना हल चाटते करो, हैं। अरे हल करो। अल्लाह ने हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं, औलिया इकराम के मानने वाले हैं, उलमा इकराम के मानने वाले हैं ना, हमें तो पता चल गया। तो तुम मुझे पता सुनाओ ना। अरे अरे फिर अनीस साहब मेरी बात तो सुनिए। अनीस साहब तुमने अभी ये कहा कि अत्तहियात पढ़ के तुम्हें सजदा सहब करना चाहिए था, तो कुरान की आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो। तुम अभी मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के तलवे चाटोगे अभी तलवे चाटोगे। फिरकों में गिनती होती है आपकी, नहीं तुम्हारी है गिनती फिरकों में। अरे फिरकों में तुम जा रहे हो, हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं। इससे बड़ी क्या बात रहोगे यार। अब ऐसे ज़बानी जमा खत्म है, तुमसे कहने लगो कि तुम वाला जिना हो, तुम्हारा बाप नहीं, तुम हरामी हो, तो इससे क्या होगा? बता दिया यार, तुम ये बताओ मुझे मुझे नहीं तुम्हें कहने लगूं कि तुम वाला जिना हो, बात सुनो मेरी। तो इसे तोहमत हो गई। मेरा भाई सीधा सीधी सीधी मैं अनीस तुम्हें ये कहने लगूं कि तुम वाला जिना हो, तुम्हारी माँ ने निकाला करके तुम्हें पैदा किया, तो ये तोहमत हो गई। मुझे दलील देनी पड़ेगी इस पर। भाई साहब बड़े बड़े उलमा जवाब ना दे पाते, तुम तुम जवाब दे रहे हो साहब, बात तो सुन लो, तुमने जवाब दे दिया। हाँ बोलिए बोलिए। तुमने जवाब दे दिया। आज के टाइम पे सहाबा के दौर में लोगों ने सहाबा की तरफ निस्बत करी थी, हम आज के टाइम पे आला हजरत की तरफ निस्बत करेंगे अपनी पर। भाई साहब आपको आला हजरत मुबारक हो, आप आला हजरत करें। अरे हमें मुबारक है, अरे हमें मुबारक है, तुम तो अपनी मुबारक पेश करो। तुम ये बताओ कि अत्तहियात पढ़ने के बाद में सजदा अनीस सुनो, अनीस सुनो, फैजान तुम सुनो, फैजान सुनो, फैजान सुनो, फैजान सुनो, अनीस ने सुनो, अनीस ने सुनो, फैजान तुम चुप जाओ। अजी अनीस सुनो, अनीस सुनो, अरे अनीस सुनो, अनीस सुनो, मुझे ये बताओ। अरे अनीस सुनो, अरे अनीस सुनो, तो अनीस सुनो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। अनीस देखो, अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसे बात नहीं होती, हक़ानियत पे साबित नहीं होती, इससे कि बड़बड़ किए जाओ, चीखे जाओ। मैं आप पे मैंने सवाल कायम किया। अरे सुन लो, अब मेरी बात तो सुन लो पूरी। काजी साहब पहले मेरी बात नहीं सुनोगे? उस बात पे कायम हूँ, तुम्हारी वो जवाब तुम्हारा मुकम्मल है। क्या मुकम्मल है? मैं भागूंगा। क्या मुकम्मल है? जो आपने पूछा है, मैंने आपसे ये कहा, आपने इतराज किया कि हम इमाम आदम और हनीफा की तकलीफ करते हैं। अरे सुन तो लो, अगर अपनी बात तो सुन लो यार, जरा सुन तो लो, मुंह तो बंद कर लो, मुंह तो बंद करो। तुम्हारे मुंह बवासीर है, तुम्हारी बात बवासीर है तुम्हारे मुंह। भाई साहब पहले तो बोलने का सलीका सीखो। तुम बोली जा रहे हो यार, तुम्हारी बात सुनो, तुम सुनते नहीं, बोलते जाते हो। बात ही ना सुनना, नहीं हम सुन नहीं रहे हैं, सुनोगे नहीं तुम कयामत तक हमसे भागते रहोगे ऐसे ही। मैंने तुमने इमाम आजम अबू हनीफा पर इतराज किया कि हम उनकी तकलीफ करते हैं। अरे सुनो, अब मैंने तुम पर एक सवाल कायम किया कि नमाज पढ़ रहा था, नमाज में मैं 2 रकात में सूरह मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ ली और मैं भूल गया और मैंने 4 रकात पे सलाम फेर दिया, मैंने सजदा सहब नहीं किया, तो मुझे सजदा सहब कब करना चाहिए था? तुमने ये कहा कि तहियात पढ़ने के बाद करना चाहिए था। अब जितनी तुम्हारी ज़ुर्रियत नया फिरका पैदा हुआ है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, मुझे कुरान की आयत हदीस पढ़ के सुना दो। अगर तुम इमाम आजम अबू हनीफा के तलवे नहीं चाटो अभी, तो मेरा नाम ताहिर रज़ा क़ादरी नहीं है। भाई साहब तुम उनके तलवे चाटो, चाटो मुझे एक और सवाल कायम करता हूँ मैं तुम पर, एक सवाल और कायम करता हूँ। बिल्ली ने चूहा खाया और चूहा खाने के बाद में फौरन आके उसने पानी में मुंह डाल दिया, क्या पानी पाक है? जवाब दो, कुरान की आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो। अबे तुम मर्दों शैतानों आते हो हम हक पर बोलने के लिए, तुम जानवर बोल रहा, तुम जानवर कौन हो? और तुम झूठ बोल रहे हो, और कह रहे हो कि मतलब बरेली फिरका है। बदतमीजी से बोल रहा हो, बदतमीजी तुम खुद कर रहे हो, बदतमीजी तू तमीज से बोल पहले, तुम खुद बदतमीजी कर रहे हो। अबे तुम खाली बोली की तोहमत लगा रहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये कहने लगूं कि तुम्हारी माँ ने मुंह काला करके तुम्हें पैदा किया है, तो ये मेरा दावा हुआ, ये दावा झूठा होगा, तुम जब तक मैं दलील नहीं दूंगा उसकी। है अबे तुझे कौन सा मुंह पैदा करा जाहिल? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुंह काला करके पैदा किया है, मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या इसका दलील मांगोगे नहीं मांगोगे मुझसे? अनीस तुम्हारी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ, तेरी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो हमसे बात कर ले। तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमसे बात कर ले। बोलो फैजान भाई, बोलो मत, फैजान भाई बोलो मत, फैजान भाई बोलो मत, तुम मत बोलो, इसे बकने दो गाली, इसे बकने दो, इनकी तो औकात ही है। ये मर्दूस शैतान आया हम पर भोंकने के लिए कि इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीफ करते हो। हाँ काटेगा ही, ऐसी भागेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दे, तो कह रहा तहियात पढ़ के सजदा सहब करना चाहिए, तो लिखा हुआ कहाँ है वो कुरान में हदीस में? अभी पैर चूमेगा मेरे इमाम के, अभी पैर चूमेगा ये मर्दूस शैतान। एतराज करते हैं कि साहब ये तकलीफ करते हैं। हजरत मुझसे मैं किसी को नहीं मानता हूँ, रखने दो, खबीस है, मरदूद है। अबे ये निकले ये हम में से, अभी किसी ने इकरार किया कि मैं पहले हनफी था, तो अब हम में से कौन निकला? और ये निकला तो नया जहन्नमी हो गए, हम जहन्नम होंगे, हम तो जमात चला रहे हैं। फिर चलिए सामने लगा, खुद फैसला करना, देखिए गाली गलौज करने लगा, बदतमीज। मैंने इससे एक मिसाल कायम की कि अगर मैं कहने लगूं कि तुम्हारी बान है मुंह काला करके तुम पैदा किया, तुम भला जीना हो, तो उसके लिए मुझे सबूत चाहिए नहीं, ये ऐसे तो इल्जाम हो जाएगा, सबूत देना पड़ेगा मुझे। मगर ये बात ही नहीं मानना है, ये तो ऐसा आज अवाम के अंदर गुमराही फैली हुई है, ये तरह तरह की बातें कर करके इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इन्हें अकल ही नहीं आ रही, ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस्लाम है क्या चीज़। इस्लाम से हटके और जाके ये खुद जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। चलिए ठीक है फैजान भाई, ताहिर भाई रिकॉर्डिंग डाल दियो मुझे। ठीक ठीक।